الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. آف لائن تشریف فرما معزز مہمانان گرامی اور آن لائن شریک مرد اور خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یونیورسل گائیڈنس سینٹر فار ایجوکیشن جو اسلامی فکر کے مشن کے تحت مسلسل اسلامی فکر، اسلامی تاریخ، اس کے ادوار اور دنیا پر اس کے اثرات پر سلسلے محاضرات منعقد کر رہا ہے، اس کی نمائندگی کرتے ہوئے تمام ممبران کی جانب سے خصوصاً جناب پروفیسر نور احمد صاحب، سیکریٹری یونیورسل گائیڈنس سینٹر فار ایجوکیشن، صدر محترم جناب خلیل الرحمان وسیم صاحب، سب کی نمائندگی کرتے ہوئے ہم آپ تمام شرکا کا استقبال کرتے ہیں، اہلاً و سہلاً اور مرحبا کہتے ہوئے اپنی سعادت محسوس کرتے ہیں. معزز حاضرین بزم، اسلامی فکر جس طرح سے پروان چڑھتی ہے، اس کی ڈیولپمنٹ کے اندر، اس کی ارتقاء کے اندر ہمیشہ چند پرسنالٹیز اور شخصیات کا کردار ہوتا ہے، ان کی قربانیاں ہوتی. یہ وہ پرسنالٹیز ہوتی ہیں، یہ وہ شخصیات ہوتی ہیں جو اپنی شخصی زندگی کو کے سامنے قوم اور ملت کی زندگی کو ترجیح دیتی، جن کا عزم و حوصلہ قوم کا عزم و حوصلہ ہوتا ہے، جن کا اٹھنا قوم کا اٹھنا ہوتا ہے، جن کا سونا قوم کی فکر کے ساتھ سونا ہوتا ہے. اور جب قوم میں ایسی شخصیات جنم لینے لگتی ہیں تو فکر پروان چڑھتی ہے، اور جب فکریں پروان چڑھنے لگتی ہیں تو اس سے تہذیب بنتی ہے، ثقافت بنتی ہے. اور تہذیب و ثقافت ہمیشہ تاریخ کا عنوان رہا کرتی ہے. جس قوم کے پاس تہذیب ہوتی ہے، ثقافت ہوتی ہے، وہ قوم اپنی تاریخ پر فخر کرتی ہے اور اس کا مستقبل تابناک ہوا کرتا ہے. اور جس قوم کے پاس تہذیب و ثقافت نہیں ہوتی تو وہ چاہے کتنا ہی ملمہ سازیاں کر لے، اس کا مستقبل تاریخ کا تاریخ ہوتا ہے. اور تہذیب و ثقافت کی بقا کی خاطر محسنوں کو یاد کرنا لازم ہوتا ہے اور ضروری ہوتا ہے. اور بقول استاد محترم اور پروفیسر بی شیخ علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ جو قوم اپنے محسنوں کو بھلا دیتی ہے، اللہ ان پر محسنوں کو اتارنا بند کر دیتا ہے. یہ اسلامی فکر اور اسلامی تاریخ اور افکار کا جو سلسلہ ہے، الحمدللہ یہ 7واں سال اس سال جاری تھا اور ہندوستان کو عنوان تھا. اور یہ جو جن شخصیات کے تحت ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کو یاد کرنا اور ایک تسلی دینا ہم میں سے ہر ایک کی ایک دوسرے کی ذمہ داری ہے، ان کے محاسن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی فکروں کو یاد کر رہے ہیں. ان کے محاسن کے تذکرے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جس ثقافت کو ہمیں دیا ہے، وہ ثقافتیں ہمارے پاس امانت ہیں. ان امانت کی حفاظت کرنا ہے، اگلی نسل کو اسی حفاظت کے ساتھ ہمیں لے جانا ہے. اسی سلسلے میں آج جن 3 نامی گرامی شخصیات کا عنوان آپ کے سامنے ہے، یہ وہ ہیں کہ جن کا حق ہے کہ انہیں یاد کیا جائے، جن کا حق ہے کہ ان کی امانت کی پاسداری کی جائے، جن کا حق ہے کہ وہ جو سرمایہ چھوڑ کر کے گئے ہیں اس کی حفاظت کی جائے. اور وہ سرمایہ اپنے لیے نہیں چھوڑ کے گئے، وہ سرمایہ انہوں نے اپنے آل و اولاد کے لیے نہیں چھوڑا، بلکہ انہوں نے اسی سرمایہ کی حفاظت کی ہے جس سرمایہ کو اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا، اور ہمارے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی ذمہ داری بنا دیا تھا. الا فلیبلغ الشاہد الغائب، جو حاضر ہے وہ غائب لوگوں تک اس بات کو پہنچا دے. اسی کی امانت داری اور پاسداری کرتے ہوئے ان شخصیات نے یہ سرمایہ ہم تک پہنچایا ہے. آنے والے لمحات کے اندر جو ایجنڈا ہوگا ایک نظر اس پر ڈالتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں. اور جو احباب مرد و خواتین آن لائن شریک ہوئے ہیں، 40 منٹ کے بعد جب یہ میٹنگ بند ہوگی
तो 1 मिनट के वक्फे से फिर से ये ऑन कर ली जाएगी, उनसे दरखास्त की जाती है कि वो फिर से ज्वाइन हो जाए। एजेंडा हमारा यह है कि आज हमारे सामने जो स्क्रीन पर 3 शख्सियात के नाम नजर आ रहे हैं, महमूद हसन हसनी नदवी, सैयद जलालुद्दीन उमरी, प्रोफेसर बी शेख अली रहमहुमुल्लाह अजमाइन, इन तीनों शख्सियात में से शुरू की जो शख्सियात हैं उस पर हम थोड़ी देर गुफ्तगू करेंगे और उस्ताद मोहतरम हजरत प्रोफेसर बी शेख अली साहब के बारे में उनके अफकार के सिलसिले में कुछ बातें हम पेश करना चाहेंगे और उनकी जिंदगी और उनकी जिंदगी से जो तजर्बात हासिल किए हैं, उनके एक बड़े महबूब शागिर्द जो देहरादून से ताल्लुक रखते हैं और हजरत की बड़ी सरपरस्ती रही है, पीएचडी का आगाज भी उन्हीं के उन्वान से उन्होंने किया था और काफी मालूमात बाद में भी उन्होंने जमा की। वो मेरे साथी दारुल उमूर के पहले बैच के तालिब इल्म मौलाना अब्दुल रब नदवी साहब, जो इत्तेफाक से आना इतवार को था, लेकिन एक हजरत की वफात से 1 रोज पहले अचानक वो आ गए किसी जरूरत से और वो हाजिर बज़्म है। इंशाअल्लाह वो अपने अफकार भी पेश करेंगे। एक और शागिर्द यहां पर मौजूद हैं, प्रोफेसर साहब के हमारे मुआविन जनाब मुफ्ती शाहिद अली साहब, जिन्होंने गुज़श्ता 10 सालों में हजरत की बड़ी खिदमत की है और बड़े अकीदतमंद रहे हैं। वो भी इंशाअल्लाह दुआया कलिमात आखिर में कहेंगे। इस बज़्म में हमारे लिए ये बहुत बड़ी सादत की बात है कि हम सब चाहे जो भी कह लें, लेकिन बात हकीकत यह है कि बाप का इल्म बेटे को न असबर हो, फिर पिसर काबिल मीरा से पिदर क्यों कर हो। हमारे दरमियान आपके नस्लन और अमलन वारिस जनाब डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब यहां पर मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी हम सबके लिए बहुत बड़े हौसला की बाइस है। इसलिए हौसले की बाइस है कि हम सब उनका हौसला है। अब हजरत के बाद आप ही हम सबके बड़े हैं और हम आप सबके छोटे हैं, साथ हैं और इंशाअल्लाह कोशिश ये रहेगी कि हम अदम इस इल्म में, इस कारवां में हम साथ रहें। इंशाअल्लाह आखिर में अपने तजर्बात और अपने तासुरात इरशाद फरमाएंगे और जनाब प्रोफेसर नूर अहमद साहब, जिनके देरीना ताल्लुकात हैं और हर काम को शुरू करने से पहले आपने उनसे मशवरे लिए हैं, इंशाअल्लाह अपने तासुरात का भी इजहार आखिर में आप फरमाएंगे। इस तरह से इंशाअल्लाह हमारी ये बज़्म मुकम्मल होगी, इस माजरत के साथ कि चूंकि ये बड़ा अहम तरीन उन्वान है और इसमें तिश्नगी न रह जाए, हम सब इस उन्वान पर शायर हासिल गुफ्तगू सुने। लिहाजा जो तारीख के सिलसिले का जो उन्वान आज तय हुआ था, वो उन्वान अगले हफ्ते के लिए यानी अगले सेशन के लिए मुलतवी कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, इस मौके पर हम यहां पर जो खड़े होकर नुमाइंदगी कर रहे हैं, इस नुमाइंदगी में यूनिवर्सल गाइडेंस सेंटर का ये स्टेज है, प्लेटफॉर्म है, नुमाइंदगी भी है, लेकिन खुसूसन हमारी नुमाइंदगी जो इस वक्त है, हजरत प्रोफेसर बी शेख अली साहब के बहुत ही करीबी, दिल के अंदर बसने वाली शख्सियत जनाब अलहाज ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब है, जिनकी काविशों से, जिनके इखलास से हम सब यहां जमा हुए, जिन्होंने दारुल उमूर कायम करके इन शख्सियात को यहां पे जमा किया और उनके देरीना ताल्लुकात से हर साहिब इल्म और हजरत शेख साहब से वाकिफ हर शख्स जानता है कि जनाब ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब से शेख अली साहब की कितनी अकीदत थी और ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब उनसे कितनी अकीदत करते थे। हम उनकी भी नुमाइंदगी करते हुए यहाँ पर अपनी बात को हम पेश करना चाहेंगे और दारुल उमूर के जो तलबा यहाँ पर शरीक है, उनकी भी नुमाइंदगी हम यहाँ पर करते हुए अपना पैगाम पेश करना चाहेंगे। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, आइए सबसे पहले हम चलते हैं हजरत मौलाना महमूद हसन हसनी नदवी रहमतुल्लाह अलैह के उन्वान पर, और जितनी भी चीजें हम यहां पर हम पेश करेंगे वो माहिरीन के अक़वाल हमने जमा किए हैं, चाहे वो मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी साहब रहमतुल्लाह अलैह का मामला हो या मौलाना महमूद हसन हसनी नदवी रहमतुल्लाह अलैह का मामला हो। इस बारे में तहरीरें हमने जो जमा की हैं, उसमें तहरीर जनाब डॉक्टर अकरम नदवी साहब की भी है, रज़ीउल इस्लाम जनाब डॉक्टर रज़ीउल इस्लाम नदवी साहब की भी है, और इसी तरह से हमारे क्लासमेट, हमारे साथी जो अबू फहद के नाम से कलमकार हैं, लेकिन उनका नाम मोहम्मद इलियास नदवी है, जो मौलाना यूसुफ इस्लाही साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ उनके जिक्र जदीद में रहे, और दारुल उमूर के हमारे साथी भी हैं जिनको प्रोफेसर बी शेख अली साहब ने गालिब का नाम दिया था क्योंकि गालिब के अशार उनको बहुत याद थे और हजरत की क्लास में इसका बड़ा मुज़ाकरा होता था। उनकी तहरीरों को अपने सामने हम रखेंगे। मौलाना महमूद हसन हसनी नदवी रहमतुल्लाह अलैह, जो जिनकी पैदाइश 1971 में हुई और 2022 में आप इस दुनिया से रुखसत हो गए महज 52 साल की उम्र में। खानवादे वलीउल्लाही और मुफक्किर इस्लाम मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह के खानवादे के वो चराग थे जो हम सब की बहुत बड़ी उम्मीद थे।
क्योंकि इधर गुज़श्ता 5 सालों के अंदर हादसात दर हादसात के सबब हम सब की बड़ी बड़ी उम्मीद शख्सियात दुनिया से रुखसत हो गई। हजरत मौलाना मुफक्किर मुर्शिद मिल्लत मौलाना सैयद मोहम्मद राबी हसनी नदवी दामद बरकातुहुम, जो हम सब के सरपरस्त हैं, उस्ताद हैं और हमारे जैसे हजारों के सरपरस्त हैं, उनकी सरपरस्ती का परतों और अक्स उनके देरीना भाई मौलाना सैयद मोहम्मद वाज़े रशीद नदवी रहमतुल्लाह अलैह थे, जिनका इंतकाल 2018 में हुआ। इसी तरह से मौलाना सैयद हमजा हसनी रहमतुल्लाह अलैह, उनका भी इंतकाल हुआ। हजरत मौलाना के दस्ते रास्त समझे जाने वाले हजरत मौलाना नजरुल हफीज साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनका भी इंतकाल हुआ। पै दर पै हादसात हजरत को पहुंचते रहे और हम सब महरूम होते रहे कि ऐसी अजीम शख्सियत जो मैं मोड़ मोड़ पर हमें रहनुमाई दिया करती थी, उनमें ये चिराग बचे हुए थे। मौलाना महमूद साहब, जो हमारे मौलाना अब्दुल रब साहब के बराह रास्त उस्ताद भी हैं, बल्कि उनका मकाम हम सब के असातिज़ा के बराबर है। कम उम्री के बावजूद भी उनका जो मकाम और मर्तबा था, वो तज़किया के उन्वान के माहिर थे। इज्जत और एहतराम का मामला यह होता था कि छोटे से छोटा बच्चा भी महमूद भाई को और महमूद हसनी साहब को अपना समझता था और वो याद रखते थे, न सिर्फ दुआओं में बल्कि मशवरों में भी याद रखते थे, और कोई ज्यादा वक्त लग जाए तो उसके बारे में पूछा करते थे। और जितनी भी फिक्री चीजें थी, इन बड़ों की फिक्री चीजें थी, उन तमाम फिक्री चीजों को उन्होंने अपने अंदर समो लिया था। वक्त ज्यादा ना इस्तेमाल हो, हम एक इख्तिबास यहां पढ़ करके सुना करके अपनी बात को हम हजरत के उन्वान पर पूरा करेंगे। 22 जुलाई 1971 में पैदा हुए थे। इनके दादा सैयद मोहम्मद सलीम हसनी और वालिद साहब सैयद हसन हसनी बड़े साहिब तकवा लोगों में से थे। आप तकिया करना जाइए, रायबरेली का एक गांव, नाम सुनते होंगे मुफक्किर इस्लाम जिनके हाथों में काबे की चाबियां दी गई, नाम सुनते होंगे कि शाह फैसल अवार्ड दिया गया, ब्रुनई अवार्ड दिया गया, नाम सुनते होंगे कितनी किताबों के मुसन्निफ सारी दुनिया में, उन्होंने एक जुमला इस्तेमाल किया तो हुकूमत वक्त को अपना फैसला बदलना हुआ। लेकिन आप वहां पर जाइए तो आपको वहां पर सहाबा का दौर याद आ जाएगा। हम यहां पर अकीदतन तो कहने के हकदार हैं ही, कहना ही चाहिए, लेकिन हकीकतन भी इस बात को हम कहते हैं कि आप खुद जाइए, वो पुरानी दीवारें, बोसीदा दीवारें, वही टाट लगे हुए इलाके कि सारी दुनिया की दौलत सिमट करके आती है, मगर इनको इन दौलतों से कोई मतलब नहीं होता। तकवा और रूहानियत का वो मरकज और वो मकाम है जहां पे मस्जिद की बुनियाद जमजम के पानी से रखी गई और उस मस्जिद का हजम खाने काबा के बराबर बनाया गया, काबे के एहतराम में थोड़ा नीचा कर दिया गया ताकि काबे की बराबरी ना हो। वह रमजानुल मुबारक गुजारिए, यकीनन आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की यादें ताजा हो जाएंगी। उसी में मौलाना सैयद मोहम्मद महमूद हसनी नदवी रहमतुल्लाह अलैह का भी मकाम आता है, नामी आता है। और उन्होंने बड़ी किताबें भी, बेशकीमत किताबें भी तहरीर की, और उनकी कई किताबों के अंदर से एक खास किताब तारीख इस्लाह तरबियत, जिसके अंदर तज़किया और नफ्स से लेकर के तारीख के उरूज ज़वाल के अंदर खुसूसन आप यहां देखें बेसत व मकासिद बेसत, शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकमील, तालीम के साथ तज़किया की जरूरत, तज़किया और एहसान, इस्तेहजारियत, तज़किया के आमाल, अकीदा तौहीद, फिर सहाबा का मकाम, नबियों का मकाम, फिर आगे में चल करके सहाबा का तर्ज तरबियत, फिर अज़वाज मुतहरात का मकाम, उनका तज़किया नफ्स का तरीका। इस किस्म की तहरीरें उनकी थी और इस किस्म के मामलात उनके हमारे सामने आया करते थे। कुछ जुमले मौलाना अब्दुल रब साहब अपने उस्ताद मोहतरम के बारे में आखिर में बयान करेंगे। हम यही तवक्को करेंगे, जो तलबा यहाँ दारुल उमूर के ऑनलाइन शरीक हैं, यही तवक्को करेंगे कि इनकी तहरीरों को पढ़ें और ऐसी शख्सियात को अपने दिलों में सुमो लें। और ये वो शख्सियत थी कि दारुल उमूर में जब इनकी हाजिरी होती थी तो हजरत मौलाना सैयद वाज़े रशीद नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म दिया था कि महमूद से तारीख पर आप मुहाजरा कराओ। और इस मरकज से मौलाना महमूद साहब का ताल्लुक इस तरह से है कि जब 2017 में यहां पे सिलसिले मुहाजरात शुरू किए गए अक्टूबर में, तो दिसंबर में हजरत की आमद हुई थी, जिस काफिले में हजरत मौलाना राबे साहब दामद बरकातुहुम के साथ हजरत मौलाना वाज़े साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना बिलाल हसनी नदवी दामद बरकातुहुम, मौलाना सैयद महमूद हसनी रहमतुल्लाह अलैह, ये तमाम हजरात थे। हजरत के सामने ये मुसवदा हमने पेश किया और हजरत ने देख करके पहले कहा कि इससे बिलाल से बात करो, हजरत का जुमला है। और हजरत मौलाना बिलाल साहब ने कहा कि महमूद साहब से इसके बारे में दिखाओ, बात करो। मौलाना महमूद साहब ने पूरी लिस्ट को देख करके किताबों की लिस्ट हमें दी कि आपको ये किताबें देखना चाहिए। गोया कि यहाँ के नोको पलक भी मौलाना रहमतुल्लाह अलैह ने ही दुरुस्त किया और हमेशा पूछा करते थे कि क्या काम हो रहा है। किताबें मंगवा के पढ़ते थे, हालांकि ये आला मेयार हजरात हैं
اور تاریخ کے اوپر جو محاضرہ ہوتا تھا، پہلا محاضرہ جو ان کا ہوا ہے اس کا عنوان تھا آدم تا ایدم، اور 1.5 گھنٹے کے پونے 2 گھنٹے کے محاضرے میں آدم تا ایدم کا مطلب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے آج تک کی تاریخ انہوں نے لا دیا تھا۔ اس کے بعد جو محاضرہ ہوا وہ جناب ضیاء اللہ شریف صاحب کے گھر پہ ہوا تھا، طلباء تمام چلے گئے تھے وہاں، تو آدم تک قیامت تک کا انہوں نے محاضرہ دے ڈالا تھا کہ حالات کی روشنی میں کیا امکانات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا نعم البدل عطا فرمائے، اور جو یہ سرمایہ چھوڑ کر کے گئے ہیں اس سرمایہ پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، سید جلال الدین عمری رحمت اللہ علیہ، شخصیات بہت ساری دنیا میں آتی، لیکن جن شخصیات کو دیکھ کر کے صحابہ کی انکساری کا اندازہ ہوتا ہے وہ بڑی خال خال شخصیات ہوتی، جن شخصیات کے مزاج کے اندر چھوٹوں پر شفقت کا معاملہ اتنا ہوتا ہے کہ چھوٹوں کو اپنے سے بڑا وہ بنا لیتے ہیں، بہت کم نظر آتے ہیں۔ براہ راست ہمارا تعلق جماعت اسلامی ہند سے نہیں ہے، لیکن ہمیشہ بچپن سے والد محترم کی زندگی سے، بلکہ بچپن سے لے کر کے ان شخصیات کو پڑھنے اور برتنے کا موقع ملا ہے۔ جناب مولانا سراج الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بارہا ان کا قیام دارالامور میں رہا ہے ضیاء اللہ شریف صاحب کی دعوت پر، ان کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، ان کی انکساری، ان کا مزاج، ان کی سادگی، اور اسی طرح سے حضرت مولانا سید جلال الدین عمری صاحب رحمۃ اللہ علیہ براہ راست ایک مرتبہ ملاقات ہوئی، لیکن ان کی تحریروں کو پڑھنے کا موقع رہا اور کچھ مراسلت بھی ہوئی۔ انکساری کا یہ عالم ان شخصیات میں بھی دکھا، یہاں تک کہ جب 2007 میں امیر جماعت جب منتخب ہوئے تو ہم نے دارالامور کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک مبارکباد کا خط لکھا، اور وہ مبارکباد کا خط ایک طفلانہ خط تھا، چاہتے تو جواب بھی نہ دیتے، اس کا حقدار بھی نہیں تھا، لیکن فوری طور پر آپ نے جواب تحریر کیا اور لکھا انہوں نے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ عظیم شخصیات ہماری جو سرمایہ چھوڑ کر کے گئی ہے وہ کیا سرمایہ ہے۔ انہوں نے لکھا 24/4/2007 کا یہ خط ہے۔ محترمی اور مکرمی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرامی نامہ موصول ہوا، جماعت اسلامی ہند کی عمارت کی ذمہ داری اٹھانے پر آپ کے کلمات محبت اور دعاؤں سے بڑا حوصلہ ملا۔ کیا عمریں تھی ہماری، آج سے آپ جو ہے 15 سال نکال لیجئے تو 15 سال ایسے ہی کم ہو گئے، گویا کہ 27-28 سال کی ایج کی عمر تھی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بڑا حوصلہ ملا، اس کے لیے بے حد شکر گزار ہوں۔ یہ ہماری شخصیات تھی، یہ ان کا کردار تھا۔ مولانا حالانکہ آخر میں کافی صدمات بھی آپ کو بھی لگے، لیکن یہ ہماری بڑی شخصیات، آپ دیکھیے حضرت مولانا رابع صاحب دامت برکاتہم، بہت صدمات لگے مگر آپ ملنے کے لیے جائیے تو اپنا رونا نہیں روئیں گے۔ مولانا جلال الدین عمری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بھی صدمات تھے کہ اہلیہ بھی چلی گئی، پھر اس کے بعد سے ان کے جو ہے داماد محمد رفعت صاحب، ان کا بھی انتقال ہو گیا، لیکن کبھی بھی کسی نے بھی ملاقات کی تو اس ملاقات کے وقت میں ان کو اپنے معاملات نہیں سناتے ہوئے آپ دیکھیں گے۔ ایسے ہمارے استاد محترم پروفیسر بی شیخ علی صاحب، صدمات در صدمات، اور کچھ دنوں پہلے آپ کی صاحبزادی بھی خلداشیاں ہوئی، جنت کو تشریف لے گئی، لیکن آپ اس کے بعد بھی جن لوگوں نے ملاقات کی وہ اپنے اس درد کو لے کر نہیں بیٹھے، امت کی فکر کو لے کر کے بیٹھے۔ حضرت مولانا جلال الدین عمری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی تو علم کے میدان کے بھی شہسوار تھے، انکساری بھی مزاج کے اندر تھی، لیکن تحقیق اور جستجو کا معاملہ یہ تھا کہ اس جگہ ہم چاہیں گے کہ ہمارے ساتھی جو ہیں الیاس ندوی، ان کا ہم ایک اقتباس پڑھ کر کے یہاں پر سنا دیں، اور وہ کافی رہے گا ہمارے اس تعزیتی اجلاس کے لیے۔ اچھا، یہاں پر ہم بتاتے ہوئے چلیں کہ آپ کی پیدائش 1935 میں تمل ناڈو میں ہوئی تھی اور وفات 26 اگست 2022 میں ہوئی تھی، اور جامعہ دارالسلام عمر آباد سے تعلیم کا آغاز ہوا تھا، پھر علی گڑھ سے بھی تعلیم آپ نے حاصل کی، اور اس کے بعد ادارہ تصنیف اسلامی جو قائم کیا گیا اسی سے آپ جڑے رہے، اور پوری شدت کے ساتھ آپ جڑے رہے، اور آپ نے ایک ٹیم بھی تیار کی، مولانا سراج الدین ندوی جیسے لوگوں کو تیار کیا، مولانا رضی الاسلام ندوی جیسے لوگوں کو تیار کیا، اور بے شمار اس طرح کے لوگوں کو آپ نے تیار کیا، اور 70 سے زائد آپ کی تصنیفات ہیں، اور ان تصنیفات سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں۔ آپ ایک جماعت سے وابستہ ضرور تھے، بلکہ اس کی قیادت بھی سنبھالے ہوئے تھے، لیکن فکر و ذہن اور مشن میں دین اسلام ہی ترجیحی اول تھا، دین اسلام کی سربلندی آخری ہدف تھا۔ بے شک یہ ادارے اور جماعتیں سب ثانوی درجے کی چیزیں ان حضرات کی نظر میں ہوتی ہیں، ایسی شخصیات میں آپ
बाहर दावत और इरशाद के आपने बाहर मुल्कों में भी चिराग जलाए। इस्लामी फिक्र और दावत इस्लाम नीज कुरान और सुन्नत के बेहतरीन शारे और फिक़्ह इस्लाम के अच्छे जानकार थे। फिक़्ही मसाइल में आप एतदाल की तरफ थे। आपका मुताला बहुत वसी था, मुतनव्वे था, ज़हन कुशादा था। आपकी तहरीर और तकरीर कुरान और सुन्नत की तर्जुमानी थी, इस्लामी फिक्र के अमीक मुताले पर मबनी हुआ करती थी और आपकी इनकसारी वाज़ेह है। आपका नाम जलालुद्दीन तो जरूर था, ये जुमला सुनने के काबिल है, बहुत अच्छा जुमला लिखा है इन्होंने। आपका नाम जलालुद्दीन जरूर था मगर मिजाज संजर और तुगरल और बाबर और अकबर जैसा नहीं था। नाम जलालुद्दीन था लेकिन मिजाज संजर और तुगरल और बाबर और अकबर जैसा नहीं था, बल्कि राजी और गजाली, शिबली और रूमी सी शान बेनियाजी, अदाए दिलबरी और आलमाना वकार और न्याजमंदी का हामिल था। मौलाना एक अरसे से अलील थे। 26 अगस्त 2022 बरोज जुमा अपने मालिक हकीकी से जा मिले, लेकिन जाते हुए अपनी तहरीरों में अपनी शख्सियत को छोड़ गए। हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब अब्दुर्रहमान कमरुद्दीन साहब के बकौल कि बड़ी बड़ी शख्सियात से आज भी आप मुलाकात कर सकते हैं। आप गजाली से मिलना चाहते हैं, इब्ने तैमिया से मिलना चाहते हैं और इब्ने खल्दून से मिलना चाहते हैं, आप उनसे जिंदा और जावेद मिल सकते हैं। और वो मकाम है कि कुतुबखाना, जहां उनकी तहरीरें आज भी जिंदा और जावेद है। यही बात सादिक आती है मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर भी कि वो और इस तरह की जो किरदार अदा करने वाली शख्सियात हैं वो आज भी जिंदा और जावेद है किताबों की शक्ल में। वो सरमाया हमारे लिए छोड़ करके चले गए हैं, उस सरमाए को हमें जाय नहीं होने देना। यहाँ जमात से भी वाबस्तगान मौजूद हैं, हम चाहिए कि सर्कल स्टडी बना दें वहां पर। ऐसी शख्सियत जो अपनी काविशें छोड़ करके गई हैं, जिनकी बड़ी अजीम किताबें, बड़ी अहम तरीन किताबें, यहां मौका नहीं है कि उनका तस्करा किया जाए और शायद हम उसका हक भी ना अदा कर सके। उस सर्कल में स्टडी रखी जाए, टॉपिक रखा जाए। जिस तरह से अरेहल्डी मकाम में, गांव में मुसाबका रखा जाता है, एक 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए किताबें दे दी जाती हैं और मुताला होता है और उसका मुसाबका होता है। पिछले साल हम वहां पर पिछले सेशन में हम गए थे और ताज्जुब ये हुआ कि तारीख, दावत व अजीमत और जादो व मंजिल, इंसानी दुनिया पर मुसलमानों के उरूज और जवाल जैसी किताबों पर खवातीन ने नंबर 1 हासिल किया, पोजीशन नंबर हासिल की। इस तरह का काम किया जा सकता है और ऐसी शख्सियात की किताबें रख करके उसका मुताला कराया जा सकता है। आलिमाना संजीदगी, फिक्री मतानत व वकार, वहक़ाना मिजाज, मिल्लत और इंसानियत का दर्द और नरमी, ये मिजाज की खुसूसियात थी। हम अपनी तरफ से, इस इदारे की तरफ से, आप तमाम की तरफ से अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जन्नत में आला से आला मकाम नसीब फरमाए। जो कुर्बानियां उन्होंने दी है उस कुर्बानी को अल्लाह तबारक व तआला जिंदा व जावेद फरमाए और हम सबको उस सरमाए की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। मौजूद हाज़रीन, अब वक्त आता है कि हम तज़किरा करें कि जो फिक्र हमने पाई मरने से न मिटेगी, बेटा जवान होगा मैं आऊंगा पलट कर। इस शेर की सच्ची तर्जुमानी होती है उस्ताद मोहतरम जनाब प्रोफेसर बी शेख अली साहब रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर कि जो काम वो करके गए हैं। कल एक बाप जो बंद हुआ है वो जनाब जाकिर साहब का तनहा नुकसान नहीं है, वो उनके अहले खानदान का तनहा नुकसान नहीं है, ये पूरी उम्मत और मिल्लत का वो नुकसान है कि सदी का एक बाप बंद हो गया, पूरी सदी का एक बाप बंद हो गया है। कि जिस सदी के अंदर उन्होंने सर सैयद अलैहि रहमा की फिक्रों को भी देखा, मौलाना आजाद अलैहि रहमा की बसीरतों को भी उन्होंने देखा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बल्कि प्रोफेसर साहब ने एक मरतबा कहा भी था कि जाकिर साहब की शख्सियत, डॉक्टर जाकिर हुसैन की शख्सियत मेरे लिए बड़ी मुअक्कर थी, लिहाजा अपने बेटे का नाम भी जाकिर हुसैन हमने रखा था। इन शख्सियात की फिक्रों से गुजरते हुए परवान चढ़े हैं और इनके लिए तो यह बात साबित आती है, मुमकिन है कि किसी को एतराज हो तो हो सकता है, लेकिन कम से कम 20 साल हजरत की शख्सियत को बहुत करीब से बरतने का मौका मिला है। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अल्लामा इकबाल ने जो अपने ताल्लुक से कहा था कि ज़मस्तानी हवा में गर्च थी शमशीर सी तेजी, न छूटे मुझसे लंदन में भी आदाबे सहर गाई, यही शख्सियात में से थे कि हजरत की जो तहज्जुदें भी नहीं छूटा करती थी। कल बात आ रही थी और ये बात हम अर्ज कर दें कि अभी जब इस किताब के रस्म इजरा की तैयारियां चल रही थी, उस वक्त जब हमें बुलाया था उन्होंने, तो उन्होंने कहा था कि हजरत साहब अल्लाह का फजल है, रोजाना 10 पारे की तिलावत होती है, मैग्नीफाइंग गिलास लगा करके पढ़ा करते थे। आप जाएं तो देख सकते हैं, वो विरासत में चीजें मौजूद हैं वहां पर, और कलम का जादू ऐसा सर चढ़ के बोलता था कि आप मैन्युस्क्रिप्ट उठा करके आप देख लीजिए,
بہت کم لوگ ایسے نظر آ جائیں گے کہ جو لکھ دیں اور پلٹ کر کے اس کی تصحیح کی ضرورت نہ پیش آئے، چاہے وہ اردو ہو یا انگلش ہو، لکھ دیا کرتے تھے اور پلٹ کر کے اس کی تصحیح کی ضرورت بھی نہیں پیش آیا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کام لیا ہے وہ اتنا عظیم الشان یہ سرمایہ ہے کہ اگر اس کو ہم محفوظ رکھ گئے یہ بہت بڑا کردار ہوگا۔ بہت لمبی ہماری بات ہو رہی ہے، لیکن آخر میں ہم دو تین چیزوں کا تعارف کراتے ہوئے ہم اپنے ساتھی مولانا عبدالرب صاحب کو دعوت دے دیں تاکہ ہمارا پروگرام اپنے وقت پہ ختم ہو۔ ہم کچھ فکری چیزوں کا تعارف کرانا چاہیں گے۔ پہلی چیز ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے کہ کس طرح سے افکار کی بلندی تھی ان کے ذہن کے اندر، علم کا عروج تھا، لیکن مزاج کی انکساری ایسی تھی کہ اپنے چھوٹوں کا بھی اتنا ہی احترام کرتے تھے جتنا بڑوں کا کرتے تھے۔ وہ 2003 میں دارالعلوم میں 2002 اور 2003 میں محاضرات کا سلسلہ شروع ہوا اور حضرت شیخ صاحب کے بھی محاضرات شروع ہوئے اور ان محاضرات کی ترتیب کی ذمہ داری ہمیں دی گئی۔ ہم نے جو نوٹس بنائے تھے اور ان نوٹس میں اپنے ساتھیوں کے بھی نوٹس شامل تھے، جس میں مولانا عبدالرب صاحب اور ہمارے بڑے بھائی شعیب صاحب، ڈاکٹر سید طارق جو اسسٹنٹ پروفیسر ہیں جامعہ ذاکر حسین کالج کے دہلی کے اندر، ان تمام کے نوٹس بھی رہا کرتے تھے۔ ان کی مدد سے ایک کتاب کی ترتیب کی ذمہ داری دی گئی۔ اس کتاب کی جب ہم ترتیب کرتے تھے تو بلا بلا کر کے خود چیک کیا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے، اور انہوں نے ایک ڈائیگرام ہم کو دیا تھا۔ اس ڈائیگرام کو ریسرچ میتھوڈالوجی کے عنوان پہ ایک ڈائیگرام دیا تھا انہوں نے، اور اس کو جو ہم نے ٹری کی شکل میں بنایا، اس کو جب دکھایا تو بے ساختہ کھڑے ہو کر کے گلے لگا لیا انہوں نے۔ اور یہ جملہ جو آپ نے سنا ہوگا کئی مرتبہ، حضرت نے ارشاد فرمایا کہ بھائی بیل کے کان پہلے آتے ہیں، سینگ بعد میں آتی ہے، اور ہمیشہ ہم کو بیل کی سینگ کہا کرتے تھے کہ کان سے زیادہ سینگیں تیز ہوا کرتی ہیں، اور ہم کو یہ کہہ کر کے ترغیب دیتے تھے، تربیت دیا کرتے تھے۔ یہ جملہ پہلی مرتبہ اسی وقت استعمال کیا تھا انہوں نے جب یہ کتاب مکمل ہوئی تھی۔ اس کتاب کی تکمیل کے وقت میں انڈین ہسٹری کا عنوان جب آیا تو انڈین ہسٹری کا عنوان ہمارے ہاں تفصیل کے ساتھ نہیں ہو پایا تھا، لیکن ہمارے جناب قبر الدین صاحب جنہوں نے بہت آگے ہم سب کو بڑھانے کی فکر کی، انہوں نے کہا کہ انڈین ہسٹری بھی تھوڑی آ جانی چاہیے، تو حضرت نے کہا کہ باقی حاضر تو آپ کر لیجئے اپنے طور پر۔ انہوں نے کچھ رہنمائی دی، جب ہم لکھ کر کے لے کر کے گئے اس میں بھی مبارکباد دی انہوں نے، اور جب کتاب مکمل ہوئی تو محاضرہ ان کا تھا، الفاظ ان کے تھے، صرف اب ترتیب ہماری تھی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا حاضر صاحب آپ عرض مرتب لکھیے اس کے اندر۔ ایک بڑی شخصیت کے لیے یہ جملہ استعمال کرنا، یہ بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ وہیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آگے بڑھنے کے لیے انسٹیگیٹ کرنا شروع کر دیا۔ ہمت ہو گئی کہ ایسی بڑی شخصیت ہماری تحریر کو لے رہی ہے اور لکھوا رہی ہے تو ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ علم تاریخ کے مختلف گوشے، جس میں فلسفی آف ہسٹری، ریسرچ میتھوڈالوجی اور تاریخ کے ادوار کے بارے میں جو محاضرات ہوئے تھے، یہ دارالعلوم سے شائع ہوئی تھی۔ یہ وہ پہلی کتاب تھی جس پر انہوں نے ہم سے کام کروایا تھا۔ اس کے بعد دارالعلوم سے تقریباً 5-7 کتابیں شائع ہوئی۔ عالم اسلام کے جواہر پارے جلد اول اور جلدوں 2 جلدوں میں یہ کتاب شائع ہوئی، جس میں ان کے قلم کی جولانی کھل کر کے بولتی ہے کہ جس سے جو شخص پڑھے گا وہ یہی کہے گا کہ پروفیسر بی شیخ علی اردو کے ہی شہسوار تھے قلم کے۔ لیکن آپ جانتے ہوں گے، جناب نور احمد صاحب بھی جانتے ہوں گے، آپ بھی بہتر واقف ہوں گے کہ پروفیسر صاحب نے باقاعدہ اردو میں لکھنا بہت بعد میں شروع کیا۔ وہ انگلش کے شہسوار تھے۔ آپ دیکھیے ریسرچ ہسٹری اٹس میتھڈ اینڈ تھیوریز کے نام سے جو کتاب ہے، وہ ریسرچ والوں کے لیے آج بھی ریفرنس بک کے طور پر پڑھی جاتی ہے۔ اور ہمیں تعجب ہوا تھا 2005 اور 7 میں کہ ہمارے گاؤں میں ایک عزیزہ شادی ہو کر کے آئی، وہ علی گڑھ سے پی ایچ ڈی کر رہی تھی۔ عید میں ملنے کے لیے جانا ہوا جب تو تذکرہ ہوا، چونکہ ہم بھی پی ایچ ڈی کر رہے تھے، تو بات ہوئی، باتوں میں پروفیسر بی شیخ علی صاحب کا تذکرہ ہوا تو تعجب سے انہوں نے کہا کہ جانتے ہیں آپ شیخ علی کو جانتے ہیں؟ ہم کہا کیا بات ہے؟ کہا شیخ علی کی جو کتاب ہے ہسٹری اٹس میتھڈ اینڈ تھیوری، یہ ہماری ریفرنس کے اندر ہے۔ ہم نے کہا بھائی ہمارے استاد ہیں وہ۔ تو اس طرح سے ان کے قلم تھا، لیکن اردو میں آپ پڑھیں تو آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ قلم کے شہسوار تھے، اور جملوں کا کی جو ساخت تھی، جو زیر و بند تھا، وہ ایک یکساں چلا جاتا تھا، جیسے لگتا تھا کہ نیاگرا فال گر رہا ہے۔ دارالعلوم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر بھی یہ کتاب جو شائع ہوئی تھی، وہ کتاب بھی بڑی اہم کتاب ہے۔ اور پھر پرلس اینڈ پیبلز کے نام سے یہ کتاب، کاش اس کی کاپیاں ہوتی، ہمارے پاس تو اتنی موجود نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ گھر پہ ہو۔ اگر یہ کتاب ہو، ارے اس کے اندر مورل چھوٹی چھوٹی سٹوریز ہیں۔ ہم لوگوں نے تو اس کو اپنے انگلش کے سلیبس میں شامل کر لیا تھا، انگلش کے سلیبس میں شامل کر لیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے جو ہیں
واقعات ہیں اور ہر واقعے کے بعد مورل کے نام سے انہوں نے دے رکھا ہے. بہت زبردست اور بہت اہم یہ کتاب ہے شیخ صاحب کی. اور اس کے بعد آخر میں ہم جس بات کو کہنا چاہیں گے, ذرا ایک منٹ. یہ ہے کتاب قول حق. شیخ صاحب نے ایک دن ہمیں بلایا اور کہا کہ جو اقوال ذری وہ اپنی زبان سے کہا کرتے تھے, مختلف بزرگوں کے اقوال جو کہا کرتے تھے, اس کو مرتب کرنا ہے. تو ہم نے لیا اس کو کمپوز کر کے اس کتابی شکل میں بنایا, بلکہ انہوں نے یاد رکھنے کی باتیں ٹائٹل دیا تھا, ہم نے جرت کر کے قول حق اس کا نام دے دیا اور لے گئے حضرت کے سامنے کہ حضرت نام ہم نے قول حق رکھ دیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بہت اچھا, یہی رہنے دیجئے. اور قول حق کے نام سے اس کے اندر بزرگوں کے اقوال آپ نے نوٹ کیے تھے اور جو ان کے خود کے اقوال تھے, اقوال ذریں اگر آپ کو چاہیے تو اس قول حق کی کاپی میں مل جائیں گے. کچھ کاپی ہمارے پاس بچی ہوئی تھی, ہم لا لیے ہیں تاکہ آپ کے اسے سپرد کر دیں. اس کو ضرور پڑھیے گا اور یہ خزانہ ہے موتیوں کا. آخری بات ہماری, اس کتاب سے تو آپ لوگ واقف ہیں, کہنے کی ضرورت نہیں, رسم اجرات میں آپ لوگ شریک ہوئے ہوں گے. اور آپ کو یہ بھی تذکرہ ہوگا, پریفیس میں آپ پڑھیں تو پریفیس کے اندر ایک جملہ آپ کو یہاں پر مل جائے گا. Thanks are also due to the director of Darul Uloom Maulana Muhammad Haziq Nadwi who suggested me to take up this work. ہوا یہ تھا کہ جب ترجمان القرآن کا ترجمہ انہوں نے انگلش میں کیا تو ہم اور ہمارے ساتھی جناب مفتی شاہد صاحب ہم لوگ بیٹھ کے بات کرتے تھے کہ حضرت نے وہ ترجمہ کر دیا, کیوں نہ سیرت کے اوپر ایک کام کروایا جائے حضرت سے, کیونکہ باقاعدہ تاریخ کے عنوان میں سیرت پر کوئی کتاب حضرت کی نہیں ہے. اور حضرت کے قلم سے انگلش میں اگر سیرت پر کوئی کتاب آ گئی تو بہت اچھا ہوگا. نیا کام کرانے سے بہتر ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کے خطبات کا مجموعہ ہے رسول رحمت اردو میں, جس کو غلام رسول مہر نے مرتب کیا ہے, اسی پر کام کروایا جائے. ملاقاتوں میں ہم لوگ کہتے رہے, اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈال دی. ایک دن شیخ صاحب نے بلایا, حاضر صاحب ہم تیار ہو گئے اس کام کو کرنے کے لیے, کتاب لا کر کے دیجیے. اور وہ کتاب دارالعلوم کی لا کر کے ہم نے دیا. کورونا میں ساری دنیا موت سے جوجھ رہی تھی, یقیناً ڈر سب کو تھا, عمر تو ان کی سب سے زیادہ تھی, لیکن اس کورونا کے کال کے اندر 1300 صفحات کا ترجمہ پروفیسر صاحب نے اپنی ایک آنکھ میں 28-30 ہزار کا انجیکشن لگوا کر کے کر دیا. یہ سب ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے کہ انسان ٹھان لے تو کیا نہ کر سکے گا. اور اس کتاب کو انہوں نے لکھ دیا اور یہ کتاب ہمارے ہاتھوں میں ہے, بس ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پڑھ لیں. اور گویا کہ ہم یہ کہیں تو غلط بھی بات نہیں ہوگی کہ مرتب شکل میں اور بڑی کتابوں کے اندر یہ آپ کی آخری کتاب ہوئی. اور علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت سے بہت متاثر تھے اور ان کے شعر کو لے کر ایک ترمیم بھی کیا. اور بڑی بات یہ ہے کہ عظیم شخصیت جب شعر وہ سنا رہے تھے تو ایک جگہ کہا ہم نے حضرت یہ جملے کے بجائے یہ ہوتا تو بہتر تھا, کاٹ کے وہ جملہ لکھ لیا انہوں نے. اور انہوں نے لکھا شہید با صفا کی مدح کی, یعنی ٹیپو سلطان کی مدح کی. سید اعلیٰ کی داستان لکھی, یعنی سر سید کی داستان لکھی. مجھے چندے مقیم آستان غیر ہونا تھا, ہمیں کسی کے غیر کے در پر نہیں بیٹھنا, مگر اب مترجم ہو سیرت رسول رحمت عالم. علامہ شبلی نے لکھا تھا مگر اب لکھ رہا ہوں, لیکن یہاں تو ترجمہ کیا انہوں نے نا, مگر اب مترجم ہو سیرت رسول رحمت عالم. خدا کا شکر یوں خاتمہ بالخیر ہونا تھا. اللہ غریق رحمت کرے اور ہم سب کو جو انہوں نے تربیت دی ہے, اس تربیت کو آگے بڑھتے ہوئے اس تاریخ کے کام کو جو انہوں نے شروع کرایا تھا انہی کی سرپرستی تھی, اس تاریخ کے کام کو آگے سے آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ان کے کاموں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک بات جو ابھی ذہن سے اتر گئی کہنا مناسب ہے کہ آخری ایام میں انہوں نے ایک ڈائری ہم کو دکھایا تھا, اتنی لمبی سی کاپی ہے وہ. جب انہوں نے فرمایا تھا کہ 3 دن میں ایک ختم قرآن میں کر رہا ہوں, تو انہوں نے دکھایا تھا کہ میں نے اپنی پسندیدہ وہ آیتیں جو معاشرتی خدمات اور اخلاقیات سے متعلق ہیں میں نے لکھ لی ہیں ساری. حاضر صاحب اس پر کام کرنا ہے. ہم نے کہا تھا انشاءاللہ اگر وہ ڈائری آپ کو مل جائے تو محفوظ رکھیں, انشاءاللہ آپ کی سرپرستی میں ان آیتوں کو جمع کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ یہ سرمایہ لوگوں تک پہنچے. اور بہت بڑا یہ کام ہے, گویا اگر وہ چاہتے تو لکھ دیتے, لیکن یقیناً ان کے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات رہی ہوگی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر کچھ کمی بیشی ہو جائے, ورنہ باقاعدہ تفسیر تیار ہو جاتی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ان کے کاموں کو
महफूज रखने की तौफीक अता फरमाए और अगले नस्ल तक ले जाने की तौफीक अता फरमाए। हम अपनी गुफ्तगू यहीं पर खत्म करते हुए इसके बाद इंशाअल्लाह हम दावत देंगे अपने रफीक मोहतरम जनाब मौलाना अब्दुल रब नदवी साहब को कि वो आए, तशरीफ लाएं और जनाब प्रोफेसर बी शेख अली साहब के बारे में अपने ख्यालात का इजहार 10 मिनट में फरमाएं। और जनाब अब्दुल रब नदवी साहब अपनी बात को पेश करते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस इदारे के जिम्मेदार और जनाब मौलाना हाजिब साहब, तमाम हजरात जो यहाँ पर बैठे हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप हजरात ने जो है हमें थोड़ा सा मौका दिया। इस वक्त जो ख़ास तौर से जिन शख्सियात पर बात हो रही है, असल में यहाँ इस वक्त मौका न तकरीर का है न किसी और चीज़ का है, बल्कि तासुरात का प्रोग्राम है। ये मुझे फ़ख्र हासिल है कि जो हजरात इस वक्त दिखाए गए थे स्क्रीन में, उन दो हजरात से तो मेरी शागिर्दी का जो है फ़ख्र हासिल है मुझे। पहले शख्स जो थे हज़रत मौलाना अली मियाँ साहब रहमहुल्लाह के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना महमूद हसन नदवी रहमहुल्लाह, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। मैंने हदीस की शुरुआत भी उन्हीं से की है। बहुत ही अच्छे उस्ताद मोहतरम थे। आपने हदीस, तहज़ीबुल अखलाक और रियाजुस सालिहीन बेहतरीन किताबें आपने हमें पढ़ाई और इस अंदाज से पढ़ाई, इतनी अच्छी बुनियाद रखी उन्होंने कि हम नदवे तक जब पढ़ते रहे, नदवे में भी उससे हम बहुत फ़ायदा उठाते रहे। जिस तरह हजरत ने हमको पढ़ाया था, हमारे तमाम रफ़ाक़ा को पढ़ाया था। आप हजरात ने सुन भी लिया है हजरत की सारी बातें। मुझे लगता है कि तीनों शख्सियात जो इस वक्त जिनका हम यहाँ पर तज़किरा कर रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक कि अपने मौता को याद किया कीजिए, उनके महासिन को याद किया कीजिए, उन तीनों के अंदर कुछ चीज़ें, कुछ फैक्ट बराबर मिलते हैं। और वो सबसे बड़ा फैक्ट उनके अंदर था, जहां एक तरफ वो इल्म में बिल्कुल ऊंचे मकाम पर थे, वहां उनका जो मोरल वैल्यूज थे, जो उनके अखलाकियात थे, जो उनके अंदर दूसरी सिफात थी, वो बिल्कुल आपस में मिलती जुलती है। तीनों हजरात एक जैसी। दो हजरात की तो मैं बिल्कुल पुख्ता तौर से कह सकता हूं, क्योंकि मैंने कई साल उनसे पढ़ा है, कई साल पढ़ा है। तो मौलाना महमूद हसनी साहब, अभी अभी मेरा जाना हुआ था। मैं बाकायदा आपके मज़ार में गया, जैसे हाजिर साहब ने बताया था कि आपको हजरत मौलाना खराब हसनी साहब दामत बरकात उनको जो तकलीफ पहुंची हैं, 4 इंतकाल इससे पहले हुए हैं। और ये हजरत हसनी ख़ानदान में अक्सर लोग जवानी में गए हैं। बहरकैफ उनके मज़ार में जाना हुआ और चारों हजरात जो अभी अभी तदफीन हुई, जिनकी उनको देखने का मौका भी मिला। वहां से जैसे मैं अपने घर पहुंचा तो एक दिन बाद ही फिर मैं दोबारा, हमको कैफियत यहाँ आने की मेरा दिल बेताब था और मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं अपनी पीएचडी के सिलसिले में, चूंकि मैं यहाँ से पीएचडी कर रहा हूँ, मुझे आना सैटरडे और संडे में था, जो मेरे लिए छुट्टी के भी दिन होते हैं। लेकिन इत्तफाक था कि अल्लाह ताला ने हमको भेज दिया। बहरकैफ ये वो चीज़ें हैं हजरत मौलाना अली मियाँ साहब रहमहुल्लाह के खानवादे की, जो सिफात हजरत मौलाना महमूद हसनी साहब की थी कि आप इल्म में भी बाकायदा पुख्ता, बहुत ऊंचे मकाम पर थे और शरीयत और तरीक़त में भी आप इतनी ज़्यादा अमीर गहराइयों में थे। आप लोगों से, हर बच्चे से ताल्लुक़ रखते थे, हर इंसान से बड़ी प्यार मोहब्बत से मिलते थे। और आपकी जो है, आपको जैसे हाजिर साहब ने बताया था कि तारीख बहुत अच्छी से याद थी, और ये फैक्ट भी इन लोगों से मिलता है आपस में। देखिए, यहाँ प्रोफेसर बी शेख अली साहब, यहाँ हजरत मौलाना जलालुद्दीन साहब, यहाँ पर हजरत मौलाना महमूद साहब, तीनों हिस्टोरियन। हजरत मौलाना महमूद साहब के बारे में हजरत साहब भी बता रहे थे, मैं खुद उस मजलिस में मौजूद था कि आपने हजरत आदम से शुरू किया। उस दिन फजर की नमाज पढ़ाने के लिए जनाब जियाउल्लाह शरीफ साहब ने जो है मौलाना महमूद साहब को कह दिया कि आज आप नमाज पढ़ाएंगे, और हम तलबा की बारी रखते थे कि वो हदीस सुनाएंगे। आपने मना किया कि नहीं, आज तालिब इल्म नहीं सुनाएंगे, आज महमूद साहब सुनाएंगे। मौलाना महमूद साहब को जिम्मेदारी दी गई, तो मौलाना महमूद साहब ने हजरत आदम से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर उसका सिलसिला जो जोड़ा हिंदुस्तान से, और साथ में यहाँ के बादशाहों के साथ साथ जो दूसरा पहलू सूफिया इकराम का था, उसको साथ साथ लेते चले गए।
और टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह से लेकर आखिरी हजरत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह से लेकिन आखिर तक और प्रेजेंट टाइम तक आपने जो है तारीख का पूरा वाकया सुना डाला और पूरी तारीख सुना डाली। और सब लोग जवाहर शरीफ साहब भी दीगर जितने हजरात से बड़े ही जो है खुश हुए और उन्होंने कहा कैसी पूरी तारीख याद है। ऐसी पहलू आप प्रोफेसर बी शेख अली साहब रहमतुल्लाह के बारे में देख सकते हैं, कितने बड़े हिस्टोरियन थे कि बड़े बड़े हिस्टोरियन बड़े बड़े तारीखदां जो है उनके सामने सलाम करते थे। बहरकैफ मेरे अजीज दोस्तों, बात इस वक्त चाहे हजरत मौलाना महमूद हसनी साहब रहमतुल्लाह की हो, हजरत मौलाना जलालुद्दीन उमरी साहब की हो या प्रोफेसर बी शेख अली साहब की हो, मैं इनके बारे में भी बता दूं। प्रोफेसर बी शेख अली साहब रहमतुल्लाह के ऊपर मैं पीएचडी करने जा रहा था। मैंने सब कुछ तैयार किया, हजरत के पास गया, सारी किताबें खरीदी, सारी मैगजीन्स खरीदे नूर बसीरत की, उनके अंदर लाइब्रेरी में जाने की परमिशन उनसे ली, जो उनके घर के अंदर लाइब्रेरी है, जहां परमिशन अक्सर किसी को नहीं होती है, क्योंकि आपने मुझे बाकायदा कहा कि आप पीएचडी करेंगे तो मुझे इजाजत मिली। मैंने सब कुछ रखा, लेकिन जो है इत्तफाक ये था कि मुझे जो है मेरे सामने बहुत सारे मसाइल ऐसे पेश कर दिए गए जिससे मैं उन पर पीएचडी नहीं कर सका। फिर मुझे टॉपिक बदलना पड़ा और टॉपिक बदलकर फिर मेरा टॉपिक दूसरा हुआ। ये एक सिलसिला है। बहरकैफ उनसे जो मोहब्बत थी, मैंने जितना मटेरियल खरीदा उन पर मैं जरूर काम करूंगा इंशाअल्लाह। आपसे बड़ी मोहब्बत थी, बराबर मैं फोन भी करता था और मैं समझता हूं कि मुझसे ज्यादा हजरत को हमसे इतना लगाव, इतनी मोहब्बत थी कि उनकी रूह से इस रूहानी ताल्लुक ने मुझे पहले यहाँ एक दिन पहले यहाँ बुला लिया ताकि उनकी नमाज जनाजा में मैं शरीक हो सकूं। यहाँ तक के आखिरी टाइम तक मुझे जब यहाँ आना था अपनी पीएचडी के सिलसिले में हॉस्टल में, तो मुझे परमिशन शायद न मिलती। तो मुझे मालूम था कि हजरत हमारे सामने हैं। हजरत के पास जैसे हम गए, अभी कुछ महीने पहले, 1-2 महीने पहले की बात है, तो हजरत ने फौरन जो है फोन करके हमारे बारे में बताया और फौरन जो है परमिशन दिलाई वहां रुकने की। उन्हीं के तवस्सुत से आज भी हम वहां रुके हैं फिलहाल। बहरकैफ तो उस सिलसिले में 2-3-4 बातें मैं बयान कर रहा हूं, चूंकि 10 मिनट का टाइम दिया गया है। मैंने हजरत का इंटरव्यू लिया। मैंने कहा हजरत आपके बारे में हमें लिखना है और मैं आपसे एक इंटरव्यू लेना चाहता हूं। हजरत ने कहा है कि ठीक है। हजरत और आमने सामने हम बैठ गए। शुरुआत हुई कि आपका दिन कैसे शुरू होता है, आप क्या करते हैं। सबसे पहले यहीं से शुरू हुई बात। हजरत ने यहाँ से 2 चीजें मैं बयान करूंगा, उसके बाद हम अपनी जगह ले लेंगे। हजरत ने बात रखी कि आप एक सामने जाइए और दोनों घड़ी लेकर आइए। तो मैं गया, 2 घड़ी वहां पर पुराने जमाने की 2 घड़ियां थी जो अलार्म थे, वो दोनों उठाकर लाया। तो कहने लगे कि इस पर जो है अलार्म कितने बजे का लगा है। हमने कहा हजरत दोनों पे जो है 3:30 बजे का अलार्म। कहने ये देखिए, एक घड़ी से अगर नींद न खुले तो दूसरी घड़ी से मैं उठता हूँ, हो जाता हूँ। 3:30 बजे मेरा मामूल है उठने का। ये मैंने नहीं दबाया, ये पहले से मामूल है जो वहां रखी हुई घड़ी। उसके बाद सिलसिला बताया कि मैं फिर अल्हम्दुलिल्लाह कहने लगे कि 30 साल से जब से मैं अपने रिटायर्ड हुआ हूं अपनी नौकरी से, अपनी सर्विस से, उसके बाद से मुझे ये याद नहीं है कि मेरी तहज्जुद कभी छूटी हो। ये बात उस वक्त थी जब मैं अपने उनके ऊपर रिसर्च करना चाह रहा था। तो मैंने इंटरव्यू के तौर पर उनसे पूछी थी, ये सारी बातें रिकॉर्ड की थी। तो फिर उसके बाद और आगे बात चली तो हजरत ने बताया कि कुरान करीम पहले हम इस तरह पढ़ते थे, अब हम उसको समझकर पढ़ने की मैंने पूरी कोशिश की है। अल्हम्दुलिल्लाह उस पर बड़ी मेहनत की है मैंने। और आप मेरा कुरान शरीफ वो सामने रखा है, वो कुरान शरीफ लेके आई। तो मैं गया अंदर से कुरान शरीफ लेकर आया। कहने लगे खोलिए। जब मैंने कुरान शरीफ खोला तो देखा कुरान शरीफ के जो पहले के सरवरक होते हैं सारा सब भरा पड़ा है। उन्होंने जो है जो भी पढ़ा है उसमें लिख दिया है। हाशिए में जो जगह छुटी है कुरान शरीफ के आगे पीछे जो जगह छुटी रहती है सब पूरा भरा हुआ है। कहने लगी देखिए, मैं जो पढ़ता हूं उसको मैं लिखता भी हूं, उसको मैं समझता भी हूं कि क्या लिखा गया है इसके अंदर। और अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे थे कि अब मेरी आदत ये बन चुकी है कि कुरान करीम मैं 2 दिन में पूरा कर लेता हूं। पहले 3 दिन में होता था, अब 2 दिन में पूरा कर लेता हूं। और ऐसा नहीं कि जो आयत में पढ़ता हूं उसको मैं समझ भी लेता हूं, काफी हद तक मैं समझ लेता हूं जो आयत में पढ़ता हूं। बहरकैफ एक बड़ी लंबी दास्तान थी। मैं ये वो छोटी छोटी बातें थी। हमें बड़ी बड़ी शख्सियात याद तो हम करते हैं, लेकिन ये छोटी बातों को अपनाने की जरूरत है। और उनका जो दूसरा मिशन था, जो खैरुन्नास मय्यनफउन्नास, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तुम में सबसे अच्छा इंसान वो है जो लोगों के लिए सबसे अच्छा हो। मेरे अजीज दोस्तों, मैं इस वक्त सभी हजरात का, जो तीनों हजरात की जो बातें आई हैं, उनसे एक ही पैगाम मैं आप लोगों को अपने अंदर भी अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे, यही देना चाहता हूं कि उन्होंने जो पैगाम दिया है सबसे मोहब्बत करने की,
اور सबके लिए काम करने की और आखिर वक्त तक काम करते रहने की। जब भी फोन किया तभी ये पूछते रहे कि कौम के लिए कुछ कर रहे हो या नहीं। क्वेश्चन खैरियत पूछने के बाद यही क्वेश्चन होता था कि समाज के लिए क्या कर रहे हो, समाज के लिए क्या किया है। आप तनख्वाह कितनी पाते हो, आप नौकरी कैसे कर रहे हो, ये सब छोड़ दीजिए, आप कौम के लिए क्या कर रहे हैं, ये उनका क्वेश्चन था हजरत प्रोफेसर बी शेख अली साहब रहमतुल्लाह का। जैसा उन्होंने जितने काम किए हैं, आज हम सबको देखिए, हम सब ये जिंदगी पानी है, हर इंसान की जो है जान जानी है, सबको जाना है, आबे हयात किसी को नहीं मिला है। हमको भी एक दिन जनाजा हम सबको उठाया जाएगा, लेकिन याद कौम उसी को रखती है, समाज उसी को याद करता है जो समाज के लिए कुछ करता है, वरना समाज जानवरों की तरफ भुला देती है। जानवर आता है, खाता है, अपनी पालन पोषण जिस तरह से कर सकता है वो करेगा। अपने बच्चों के लिए तो हर इंसान जीता है। इंसान वो है जो बच्चों के साथ साथ अपने कौम के लिए जीता हो, समाज के लिए जीता हो और बढ़कर और आगे तमाम लोगों के लिए जीता हो। मेरे अजीज दोस्तों, हम सब ये पैगाम आज के दिन कम से कम अपने दिल के अंदर लेके जाएं कि हम जितना हो सके अपने कौम के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे मुल्क के लिए कुछ न कुछ करके इस दुनिया से जाएंगे। अल्लाह ताला कम कहने से ज्यादा मुझे अमल की तौफीक दे और तीनों हजरात की जो उन्होंने जो मिशन छोड़कर गए हैं, अल्लाह हम सबको उस मिशन को आगे पहुंचाने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह। अभी आप मौलाना अब्दुल रब साहब से उनके तअस्सुरात सुन रहे थे, इसके बाद इंशाअल्लाह हम सब तअस्सुरात सुनेंगे जनाब डॉक्टर जाकिर साहब से। जनाब प्रोफेसर बी शेख अली साहब जिस बात से आगाज करते थे, मालिक का एहसान लफ्ज बहुत इस्तेमाल करते थे। तुम खुद अपने अंदर देखो, एक अजीब दिमाग तुम्हारे कासे सर के अंदर रख दिया गया है, जिसके पीछे, जिसके पेचीदा हाथों में अक्ल, तखय्युल, शऊर, तमीज, इरादा, हाफिजा, ख्वाहिशात, एहसास और जज्बात सब कुछ है। मौलाना आजाद ने कहा, खुदा हुस्न खूबी की उन तमाम सिफतों से जो फिक्र इंसानी में आ सकती है मुज़य्यन है। वो जिंदा है, कुदरत वाला है, रहमत वाला है, पालने वाला है, देखने वाला है, सुनने वाला है, जानने वाला है। और दरबार रिसालत में अकीदत के फूल डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने यूं कहा था कि ऐ अरब की सरजमीन, तू एक बंजर थी जो दुनिया के मेहमानों ने रद्द किया था। पता नहीं एक यतीम बच्चे ने क्या जादू कर दिया, सारी दुनिया की तहजीबों की बुनियाद तुझ पर रख दी गई। तौहीद का गलगला उठा, अल्लामा शिबली नुमानी का कोटेशन कोट किया करते थे। तौहीद का गलगला उठा, चमनिस्तान सआदत में बहार आई, चमनिस्तान सआदत में बहार आई, आफताब हिदायत की रोशनी हर तरफ फैलने लगी। अखलाक इंसानियत का आईना परतवे खुद से चमकने लगा। यानी यतीम अब्दुल्ला, जिगर गोशे आमीना, शाह हरम फरमाया रवाए अरब, आलम हुक्मरान आलम, शहनशाह कौनैन, आलम खुद से आलम इम्कान में तशरीफ लाए, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरह के कोटेशन थे। शेख सादी के अकवाल थे, सर सैयद के अकवाल थे। मुसलमानों का तारीखी विरसा क्या है, हमारी तहजीब के तीन अहम नुकात हैं, ईमान, इस्लाम, एहसान, तौहीद, रिसालत और माद, जिसकी तरबियत किया करते थे। अल्लाह करे कि ये सारी की सारी बातें हमें याद हों। और जैसा कि आप फरमाया करते थे, मेरी उम्र जितनी बढ़ रही है, मेरी याददाश्त उतनी मजबूत हो रही है, और यकीनन मजबूत थी। और हम सब की याददाश्तों से 1000 गुना मजबूत थी कि एक एक बात उन्हीं अकवाल के साथ याद होती थी। और जब सिलसिला चलता था तो ये सिलसिला जारी रहता था। अल्लाह उसकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आइए हम दरखास्त करें, अदबन दरखास्त करें, हम सब के, अब प्रोफेसर साहब के बाद बड़े और हम सब उनके छोटे, हम सब साथ एक दूसरे की ताजियत करते हुए, एक दूसरे की हिम्मतों को बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। और हम दरखास्त करते हैं आपके साहबजादे प्रोफेसर बी शेख अली साहब के साहबजादे जनाब डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब दामद बरकातुहुम से तशरीफ लाएं और आप इन हजरात के सामने भी और उनके शागिर्दान जो ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं उनके सामने भी अपने तासुरात का इजहार फरमाए। जनाब डॉक्टर जाकिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। हमारी वालिदा हारा मेहता कहा करती थी,
जो दूसरों के लिए काम करते हैं दिल से इस्तेमाल करो, जो अपने लिए काम करते हैं दिमाग से इस्तेमाल करो। मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरी दिल की जबान उर्दू है मगर दिमाग की जबान अंग्रेजी है। इसलिए आप सब लोगों से माफी चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा अंग्रेजी का इस्तेमाल करूंगा। First of all, let me tell you, I feel deeply honored that I am the son of Professor Sheikh Ali Sahib. He has been a shining example for all humanity, not only Muslim, for everyone. Just 2 weeks before his death, I have a habit of questioning people. I usually frequently ask questions. मैंने हमेशा उनको सवालें पूछते रहा। I said, Daddy, what is the purpose of life? हमारी पैदाइश किस लिए हुई है? कभी कभी इतना बर्दाश्त करना पड़ता है, किस लिए? उन्होंने कहा, जाकिर, गाय किस लिए है? गाय दूध देती है, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। फूल किस लिए है? फूल खिलता है दूसरों को खुश करने के लिए। उसी तरह जाकिर, तेरी पैदाइश दूसरों की खिदमत करने के लिए है। ये बात हर हमेशा याद रख। छोटी सी बात है मगर याद रखने की बात है। आई नो, अभी तो आई एम सो मच obliged for our Dr. Maulana Naqvi Sahab. He told me a few days back, उन्होंने जब वो किताब दी, मौलाना आजाद की किताब, this has been my last book, but I feel blessed because I'm contributing for the society. I feel elated because even when I'm no more, people will read this book. There have been numerous Muslims in India, but no one had the ability to translate this book. Can you imagine? Can you imagine how many Muslims are there? 15% of India population of 1.3 billion. They have not translated this book. And this gentleman at the age of 95 years struggled for 10 to 15 hours a day. अभी तो बता रहे थे साहब, हर हमेशा not only editing, writing by hand, अपने हाथ से खुद लिखते थे. Is it not a living miracle? We have to celebrate his life. We don't have to mourn his life. अभी तो मैंने उनसे सवाल पूछा था, Daddy, which has been your happiest day in life? उन्होंने कहा, I was expecting so many things. 2 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर रहे, कितने किताबें नहीं लिखे हैं, कितने सारे प्रेज, कितने अवार्ड, कितने डॉक्टरेट नहीं मिले, मगर उन्होंने एक जवाब दिया, मैं अब कभी नहीं भूल सकता। 1955 में मुझे एक स्कॉलरशिप मिली है लंदन को जाने के लिए। तकरीबन 70 साल पहले की बात, लंदन को जाने के लिए एक स्कॉलरशिप मिली थी, और ये दिन जो मुझे पता चला, मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन। So that shows the value of education he had more than 70 years back. उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे ये मिला है, ये मिला है, क्या नहीं मिला, बस एक छोटी सी स्कॉलरशिप, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। और दूसरी बात ये थी, मैंने पूछा था,
आपका सदमा का दिन सबसे कौन सा था? सबसे दुखद दिन कौन? थोड़ा वक्त लगा, कहे जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ और उसी वक्त मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, मुझे भी मेरा सबसे बड़ा दुख दिन है हमारे वालिद साहब के इंतकाल। बस यही दुआ करता हूं कि अल्लाहुम्मा हबीब इलैनल ईमान व ज़ैनु फी क़ुलूबिना व फित्रका वस्तईन वजलना मुनरसिदिन अल्लाहुम्मा रुदनिल जन्नतल बग़ैरिल हिसाब आमीन आमीन आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम वजलना अला मुहतदीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकल्लाह और बारकल्लाह। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। यकीनन उस्ताद मोहतरम ने अपने सबसे सदमे वाले दिन में जो वक्फा लिया ना, ये वक्फा छोटा वक्फा नहीं था। वो दिल के अंदर आग भरे हुए थे, क्या क्या न कहा गया, क्या क्या न सताया गया। हम सबके बड़े मुहिब व मुकर्रम जनाब इसहाक साहब, अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे, बारहा कहा करते थे और हज़रत उस्ताद मोहतरम ने भी कहा कि इस मुस्लिम हॉस्टल की ईंट से ईंट जोड़ने के वास्ते क्या कुछ न किया इन हजरात ने। जिस तरह से एक ज़माने में सर सैयद के ऊपर जूते फेंके गए थे, इन दोनों हजरात पर भी कुत्ते छोड़े गए थे। जब चंदा लेने के लिए एक साहिब सरमाया के पास गए तो न उसने धुतकारा बल्कि अपने कुत्ते छोड़ दिया इन दोनों के ऊपर। और उस्ताद मोहतरम फरमा रहे थे कि हम लोग भागे चप्पल छोड़ करके कहीं कुत्ता न काट ले। किसके लिए कर रहे थे? एक छोटे से घर में जिंदगी गुजरी, अपनी किताबों की हिफाजत के लिए उन्होंने अजीमुशान कबर्ड भी नहीं तैयार करवाए। हमें भी वो शर्फ हासिल है कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो माइक्रो चिप के अंदर टीपू सुल्तान के खुतूत को लंदन से कॉपी किया था, ला करके उसकी ज़िराक्स करा के उन्होंने रखा था और ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब की दरख्वास्त पे उन्होंने हमें दिया था कॉपी करने के लिए। हम वो पूरा का पूरा खत ले जाकर के कॉपी कराया था हमने बोगादी के अंदर, फिर दारुल उमूर में हमने बाइंड करा के उसे रखा है। उन्होंने कहा था हाजिर साहब चुन लो, उन अलमारियों को देख लीजिए जा करके। उन्होंने कबर्ड भी अच्छे तैयार नहीं करवाए और लिशान महल भी नहीं तैयार करवाए। कौम व मिल्लत के खातिर जो हालात सहने पड़े, ये दुख और दर्द था, लेकिन जब्त कर गए और एक जुमला इस्तेमाल करके अपने आप को बरी कर लिया उन्होंने। और जो बात अभी डॉक्टर साहब ने फरमाए, यकीनन हमें यकीन है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस काविश को दुनिया के सामने पेश करने के सिले में अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा देगा। और अल्लाह ताला अगर कबूल फरमा लें तो अल्लाह ताला ने जो थोड़ा सा काम हम सब के मशवरे से लिया है, अल्लाह बस उन राहों पर रख दे तो हम सब की भी कामयाबी हो जाएगी। बुलाया करते थे कहीं पर तहरीर जहां पर मिट गई थी, क्योंकि बहुत पुरानी किताब थी, फारसी के अल्फाज, हालांकि फारसी के खुद जानकार थे, 5 ज़बानों के माहिर थे, लेकिन फिर भी बुला के पढ़वाया करते थे कि हाजिर साहब ये देखिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या ये जुमला है, इस जुमले को जरा पढ़ करके समझाइएगा। ये काम जो करके, अच्छा इत्तेफाक ऐसा था है कि इसके रस्म इजरा के वक्त में हम वतन में थे और हजरत ने हमारा तस्करा किया भी था वहां पर। अगर हम रहे होते तो इस किताब का तारुफ मजमे के सामने करवाया होता हमने कि देखने में आपको लग रहा होगा अरे इतनी मोटी किताब पढ़ता कौन है। आखिरत की हमेशा हमेशा जिंदगी को कामयाबी के साथ पाने के लिए यह किताब कुछ भी नहीं है, ये चंद दिनों की चीजें हैं। ये हमारे सामने हर रोज हजारां मैसेजेस आते हैं और उसे हम पढ़ के अगर जमा करें तो 1 महीने में इससे मोटी किताब बन जाएगी। लेकिन एक तो कलम इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आजाद की तहरीर है, दूसरे गुलाम रसूल महर जैसे साहिब कलम के नोट्स, और उस पर जनाब प्रोफेसर बी शेख अली साहब का यह कलम, अल्लाह तबारक व तआला ने नूरुन अला नूर इस किताब को बनाया है। इसका एक एक बाब भी हम पढ़ेंगे, एक एक लफ्ज भी अगर हम पढ़ेंगे तो 365 दिन के अंदर 365 सफहात कवर हो जाएंगे। और यही इससे बढ़कर के कोई खात्मा बिलखैर नहीं हो सकता कि दर रसूल पर आखिरी जो काविश पहुंचे वो जो है रसूल रहमत के नाम से पहुंचे। आका मैं आपके आपकी इस सामना करने के लायक तो नहीं, लेकिन
اللہ کے فضل سے اس کام کو لے کے میں آیا ہوں. بس اتنا ہو گیا اور میرا کہہ دیا میرے آقا نے تو سب کچھ حل ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ, ہمیں یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صلے میں آپ کے درجات کو بلند فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے. اب آخر میں ہم درخواست کریں گے جناب پروفیسر نور احمد صاحب سے کہ اپنے چند کلمات ارشاد فرمائے. اس کے بعد جناب ہمارے شاہد صاحب اپنے کلمات اپنے تاثرات دیتے ہوئے دعا فرمائیں گے. جناب پروفیسر نور احمد صاحب جو بڑے دیرینہ اور بڑے قریبی تعلقات تھے, بڑی محبت کرتے تھے پروفیسر صاحب سے اور بڑی مشورے بھی لیا کرتے تھے, اور ان کے مشوروں کی روشنی میں یہ سلسلہ پورا چل رہا ہے. جناب پروفیسر صاحب اپنے تاثرات ارشاد فرماتے ہوئے. نحمد و صلی اللہ رسول کریم. محترم ڈاکٹر حاجق صاحب, محترم جناب مولانا عبدالرب صاحب, خواتین و حضرات, اور جو آن لائن سے جڑے ہوئے ہیں تمام حضرات کو میں سلام عرض کرتا ہوں. آپ مولانا کے آپ جناب بی شیخ علی صاحب سے کے تعلق سے, مولانا دونوں موقر حضرات سے جس انداز میں آپ نے ان کی باتیں سنی ہیں, اس کے بعد میرے لیے کچھ کہنے کے لیے نہیں رہ جاتا. اور یہ ڈاکٹر حاجق صاحب کی بڑپنائی ہے کہ انہوں نے ایسے موقع پر مجھے کچھ کہنے کے لیے یہاں پر کھڑا کر دیا. میں ان کا شکر ادا کرتا ہوں. حضرات, ڈاکٹر بی شیخ علی صاحب سے مجھے جہاں تک یاد ہے میرے تعلق پہلا جو تعلق ہوا وہ ان کے ہسٹری ڈپارٹمنٹ میں, جب وہ ہسٹری کے پروفیسر تھے. ان کے پاس ایک آسٹن 10 کار تھی, کالی کار تھی, جو بہت شوق سے وہ رکھے تھے اپنے پاس. کبھی شاید ان کو دوسری کار کی ضرورت پڑی. مجھے اسحاق صاحب سے معلوم ہوا کہ وہ کار اپنی دینا چاہتے ہیں. تو میں چاہتا تھا کہ اس طرح کی کار لوں, تو ان کے پاس گیا. پہلی ملاقات ان سے ہوئی. جی اللہ یہاں کی نہیں ہو رہی. تو وہ کار میں اور میری اہلیہ اس وقت ان کے پاس گئے وہاں پر ڈپارٹمنٹ میں, چائے وغیرہ پلائی. میں نے ان سے مدعا عرض کیا کہ مجھے کار آپ کی چاہیے. اچھا, آپ کو کار چاہیے, کیا قیمت دو گے؟ اس وقت میں نے ان کو کہا کہ میری حیثیت زیادہ نہیں ہے کہ میں صرف 2000 روپے دے سکوں گا کار کی قیمت. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے 2500 روپے دے کر لے جائیے. 2500 روپے. تو میں نے ان کو 2000 روپے دیے اور 5000 باقی 500 روپے بعد میں دینے کا وعدہ کر کے آیا گیا. حالات ایسے تھے اس وقت میرے کہ میں وہ 500 روپے ان کو تقریباً 1.5 سال تک دے نہیں سکا. اور کچھ حالات ایسے بھی آئے کہ مجھے وہ کار فروخت بھی کرنی پڑی. اور اس وقت میں پھر ان کے پاس گیا, جا کر ان کو جو ہے بقیہ 500 روپے ادا کر کے وہ کار میں نے فروخت کی. اس پر کچھ کام وغیرہ کرایا تھا, 3000 روپے میں فروخت ہوئی. تو یہ پہلی ملاقات ہے جو ڈاکٹر صاحب سے ہماری ہوئی. اور یہ بھی بتا دوں کہ وہ کار اس لیے لی تھی کہ میری لڑکی اس وقت پیدا ہونے والی تھی
اور ہسپتال سے آنے جانے کے لیے، چونکہ میری کالج سے قریب تھا وہ ہسپتال، وہاں سے آنے جانے لے جانے کے لیے مجھے یہ محسوس ہو رہی تھی، تو میں نے اس لیے وہ کار خریدی ان سے۔ تو بعد میں جو وہ کام ہو گیا تو پروپرلی کرنا پڑا، میں کر دیا۔ یہ وہ لڑکی ہے جس کا لڑکا آج ڈاکٹر ذاکر صاحب کا داماد ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے بہت سے ملاقاتیں ڈاکٹر صاحب سے ہوتی رہی۔ میں عمر میں بھی چھوٹا، لیاقت میں بھی چھوٹا، حیثیت میں بھی چھوٹا، مگر انہوں نے اتنی انکساری و عاجزی سے پیش آتے کہ گویا کہ میں ایک بڑی شخصیت ہوں۔ یہ ان کا ہر ایک ملنے کا طریقہ تھا، اسی طریقے سے وہ ہر ایک سے ملتے تھے۔ یہ میرے لیے خاص نہیں تھا، مگر ہر ایک کے لیے یہی خاکساری اور ملنساری ان کے یہ دو بنیادی خصوصیات شیخ علی صاحب کے تھے۔ بہت سارے ملاقاتیں ہوتے رہے ہیں، اور ایک ایسا بھی موقع آیا کہ حج کو گورنمنٹ سے ان کو بھیجا گیا۔ اتفاق سے اس وقت میں بھی اہلیہ کے ساتھ گیا ہوا تھا، اور وہاں پر میری بیٹی اور داماد جدہ میں موجود تھے، جدہ میں تھے اس وقت۔ تو ہمارے ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گھر میں، اور وہاں پر ان کی بہت سارے تقاریر رکھائے گئے وہاں پر جدہ میں، اور صرف مختلف جگہوں پر ہوٹلوں میں ان کی تقریر نہیں، ہم جب بھی جہاں بھی جاتے، کبھی سمندر کے کنارے ہم چلا جاتے تو ہم بیٹھ جاتے تو وہاں وہ تقریر ان کی ضرور ہم سنتے ان سے، اور گھنٹے گھنٹے بولتے۔ ہماری اہلیہ تو اتنی متخذ تھی ان کی کہ ہمیشہ ان سے سننا چاہتی تھی، ہمیشہ ان سے چاہتی تھی۔ تو وہاں پر میں ملاقاتیں بہت ہوتی رہی ان سے۔ ایک واقعہ ایسا بھی ہوا کہ ایک جگہ کوئی آ گیا درمیان میں، ہمارے داماد جو ہے بریک مارنا آئے، ان کا سر جا کے شیشے پہ پڑ گیا سامنے۔ تو یہ تو زیادہ مار تو نہیں لگا، اور پھر بھی وہ ایک حادثہ جو یاد رہ گیا ہے مجھے۔ ان حادثات کو میرے ہے کیونکہ مجھے کہہ دیا گیا ہے، میرے پاس جو کچھ ہے میں وہ کہہ رہا ہوں بس، تو یہ تو حج کے موقع پر وہیں وہ جب تھے تو وہ ایسے بہت سارے واقعات ساتھ ساتھ ملے ہوئے تھے۔ بعد میں جو ہے ایک اور ریسنٹ میں جب میں میری اپنی کتاب میری سوانح حیات نور حیات لکھ کر مولانا شیخ علی صاحب سے جناب ڈاکٹر صاحب کے پاس میں لے گیا کتاب، آپ کا وقت تھا، وہ رحمت للعالمین کا ترجمہ شروع کر رہے تھے اس وقت۔ میں لے جا کے ان کو اس کا مسودہ دیا ان کے پاس۔ انہوں نے کہا مجھے کم از کم 8-10 دن لگ جائیں گے آپ کی کتاب پڑھ کر اس پر کچھ لکھنے کے لیے۔ میں پیش لفظ لکھوانا چاہتا تھا ان سے، لکھنے کے لیے 8-10 دن لگ جائیں گے۔ دوسرے دن شام میں مجھے فون کیا کہ آپ وہ لکھ چکا ہوں، لے جائیے۔ اتنا بہترین لکھا ہے انہوں نے اس کتاب کے تعلق سے، میں خود نہیں کہہ سکتا، اس کتاب میں دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے۔ اور آخر میں جو ہے وہ کتاب کے اجرا کے وقت مولانا بھی تھے، اور دوسرے ہمارے نسیم صاحب، مولانا نسیم صاحب بھی تھے، مولانا ظہیر صاحب بھی تھے۔ اس وقت انہوں نے اتنا سراہا اس کتاب پر، پتہ نہیں کیا وہ چیز ان کو پسند آ گئی اس میں، کہ انہوں نے اس کتاب کا
بار بار ذکر کرتا رہا، اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر خدا تم سے پوچھے کہ تم کیا کر کے آؤ ہو تو بتا دیجئے کہ میں نور حیات لکھ کر آیا۔ یہ چیز لکھی ہوئی ہے ان کے اس میں لکھی ہوئی ہے۔ تو ایسے ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ اب جب اس کا وقت آیا، ہماری نواسے کی شادی کا جب وقت آیا، اس وقت تو بہت ساری ملاقاتیں ہوئیں۔ مجھے گھر بلائے، کبھی جو ہے شاید وہ میں ان کے گھر جا کے کھانا وغیرہ کھایا ہوں۔ ایک بڑی دعوت کی اس وقت گھر پر، آپ نہیں تھے، آپ گرونی میں تھے۔ ان کے گھر پر دعوت کی ہے، اور بہترین ایک قیمتی شال مجھے تحفے میں دی، قیمتی شال تحفے میں دی۔ تو اتنا خلوص، اتنے مخلص، اور چند دن انتقال سے چند دن پہلے، سمجھے 1 مہینہ 1.5 مہینہ پہلے ان سے ملاقات ہوئی، یہ وہ کتاب کی اجرا کے بعد، یعنی ان کا جو وہ اجرا میں بھی میں شامل رہا، اور اجرا کی کتاب اس کے بعد جو ہے جب ان سے ملاقات ہوئی، میں ان سے کہا، کچھ گفتگو ایسی ہوتی رہی، تو میں ان سے کہا کہ آپ بہت تکلیف اٹھایا کرتے ہیں، بہت آپ اتنی تکلیف میں، میں نے اس وقت وہ آنکھ میں انجیکشن بھی لے کر تھے، انجیکشن لے 30,000 روپے کا انجیکشن لے کر 1-2 دن ہوا تھا، پھر لکھ رہے ہیں۔ تو اتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں آپ اس کتاب کو لکھنے، آپ سے آرام سے لکھیے۔ تو انہوں نے ایک بات کہی جو میرے ذہن میں رہ گئی، وہ یہ کہ انسان کی، میری زندگی خاص کر، میں اس وقت زندہ ہوں جب تک کہ یہ قلم میرے ہاتھ میں ہے، اور جس دن میرے ہاتھ سے قلم چھوٹ جائے گا سمجھے کہ میرا آخری دن ہوگا۔ شاید بچی جو ہے ان کی خود اپنی پیشن گوئی، وہ اسی کے مطابق جب لکھنا ان کا بند ہوا تو اس وقت ان کی آخری، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی خاک ساری اور میم ساری، ان کے دوستی، علم دوستی، اسحاق صاحب سے اتنی دوستی تھی، گیٹ میں جو ہے بڑے مارکیٹ کا ایک گیٹ ہے، گیٹ میں ان کی چھوٹی سی دکان ہے، بالکل چھوٹی سی دکان، تیل کی دکان تھی، وہاں ڈبل لٹ، انگلینڈ سے آنے کے بعد علی گڑھ کی ڈاکٹریٹ ہے ان کی، پھر انگلینڈ گئے ہیں، انگلینڈ سے ڈاکٹریٹ لے کر آئے ہیں، اور وہ ایسی شخصیت آ کر مارکیٹ کے گیٹ میں جو ان کی دکان ہے، ان کی دکان کی سٹول پر بیٹھ کر آدھی کپ چائے پی کے جاتے ہیں۔ ایسی گراؤنڈ ٹو ارتھ کیا بولتے ہیں شخصیت ان کی، تو اللہ ان کو قریب سے مغفرت کرے اور ان کے پسماندگان کو صبر دے، بس اس کے ساتھ میں اپنی جگہ میں ہوں۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جناب بہت شکریہ جناب پروفیسر نور احمد صاحب کا، چونکہ وقت ہماری اجازت نہیں دے رہا ہے، اور اس مجمع میں بہت لوگ ایسے ہیں جو اپنی بات کو کہنا بھی چاہتے ہیں اور کہنا بھی چاہیے۔ اب اختتام پروگرام ہوا چاہتا ہے، جناب مفتی شاہی صاحب سے درخواست کریں گے آئیں، دعا فرمائیں، اور اس دعا کے بعد پروگرام ختم ہوگا۔ کتابیں آپ لے جانا چاہیں تو لے جا سکتے ہیں جناب مفتی شاہی صاحب۔ اور ہم بہت سبھی کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور خاص طور پر ڈاکٹر ذاکر صاحب کا کہ آپ تشریف لائے ہم سب کے لیے، اور تمام ذمہ داران کا بھی اور خواتین کا بھی جو تشریف لائیں، جو آن لائن بھی شریک ہوئے تھے، ہمارا شکریہ انہیں پہنچا دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب شاہی صاحب دعا فرمائیں۔ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا ونبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بننے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم جس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں اس میں بھرپور کامیابی عطا فرما۔
یا اللہ دور و دراز سے یہاں تیرے بندے آئے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے آنے کو قبول عطا فرما۔ اے اللہ خاص کر اے اللہ جن کی تعزیت کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اے اللہ محمود صاحب اے اللہ جلال الدین عمری رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ، اے اللہ ان کی مغفرت عطا فرما، اے اللہ ان کے درجات کو بلند عطا فرما، اے اللہ ان کے کاموں کو آگے لے کر جنت کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان کے بارے میں خیر کے فیصلے عطا فرما، اے اللہ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما، اے اللہ جو بھی تیرے بندے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ ان کے بھی میں مغفرت عطا فرما، اے اللہ ان کے بھی درجات کو بلند عطا فرما، یا اللہ جو بھی کہا گیا اسے بھی قبول فرما، یا اللہ جو کچھ کہنے سے رکھا اسے بھی قبول فرما، یا اللہ اس دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفل میں قبول عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمد للہ رب العالمین۔